बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, अज मैं तुहाडे नाल फिल्म स्टार एक्ट्रेस उस वक़्त की मशहूर और मरूफ अदाकारा और फिल्मां की बहुत बड़ी ज़रूरत सी उस वेले, ते उन्हां तो बगैर फिल्म मुकम्मल नहीं सी हुंदी। बड़ी उहदी मांग सी, डिमांड सी। ते अदाकारा ज़ेबा बेगम दी एक कहानी जिहड़ी उहदी लाला सधीर नाल शादी हुई सी, ते वो शादी तो बाद इन्नी बीमार हो गई, परेशान रहन लग पईयां कि इत्थों तक कि हस्पताल दे विच दाखल हो गईयां। ते ये उस तो बाद फिर उन्हां दी ये शादी 2 साल रहिंदी आ, ते उस तो बाद फिर इन्हां दी तलाक हो जाती आ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਧੀਰ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਾਲਣ ਵਾਸਤੇ 2 साल वास्ते शादी कर ली सी, और वो शादी फिर तलाक की सूरत दे विच अलहदा हो गए दोनों एक दूजे कोलों। हालांकि दोनों की केमिस्ट्री नहीं मिलती। लाला सधीर जिहड़ा एक सख्त तबीयत इंसान सी और ज़ेबा बेगम एक हंसमुख और बड़ी खुश मिजाज औरत सी। ते वो जदों भी फिल्म के सैट ते जांदी हुंदी सी, बड़े एक दूजे ने मजाक करने, हासा मजाक और बड़े प्यार मुहब्बत नाल एक दूजे नाल गल्लां करनियां। ते जिहड़ी महफल च भी जांदी सी, वो महफल की रौनक नूं बढ़ा दिंदी हुंदी सी और लोग बड़े खुश हुंदे सी। लेकिन लाला सधीर दे नाल शादी करके 1964 दे विच उस तो बाद अदाकारा ज़ेबा दे उत्ते कुछ मुआशरती और उन्होंने खानदान दी घरेलू पाबंदियां लग गई, क्योंकि वो ज़रा थोड़ी जी सख्त तबीयत के आदमी सी लाला सधीर साहब। तो वो जदों भी उन्होंने फिल्म की शूटिंग ते ज़ेबा बेगम नूं भेजना ते नाल कोई अपना सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी उन्होंने रखवाली वास्ते भेजना, ताकि इहदे ते नज़र रखना ये कित्थे जांदी आ, कित्थे उठदी आ, कित्थे बहिंदी आ, किहदे नाल गपशप लांदी आ। हालांकि ये जिहड़ी अदाकारा ज़ेबा जदों फिल्म की शूटिंग ते अगे आंदी हुंदी सी, बड़े हासे मजाक करदी हुंदी सी, लेकिन हुण जदों भी इन्हें आना ते चुप धार लैंदी हुंदी सी, किसे नाल कोई गपशप नहीं सी लांदी, खामोशी नाल आके बैठी रहिंदी सी। लेकिन जिहड़े बंदे शूटिंग दे विच हिस्सा लैंदे सी, उन्हां नूं भी हुण पता लग गया सी कि ये ज़ेबा बेगम लाला सधीर दी बेगम हो गई आ। वो भी बड़े यानी बाअदब मुहज़्ज़ब तरीके नाल ज़ेबा बेगम नाल गल करदे हुंदे सी और बहुत सुलझे हुए तरीके नाल डीलिंग करदे हुंदे सी। तुसीं ये कह सकदे हो उहदे खानदान दीयां पाबंदियां ज़रूर सी, लाला सधीर वालों भी पाबंदियां ज़रूर सी, लेकिन एडी भी गल कोई नहीं कि अली सुफियान अफाकी साहब दसदे ने कि जदों असीं गुलबर्ग दे विच ये रहिंदियां हुंदियां सी ज़ेबा, जदों असीं जांदे हुंदे सी, असीं काफ़ी दफ़ा लाला सधीर नूं खुद चाह बनांदियां होइयां वेख्या और ज़ेबा बेगम नाल वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करदे सी, ते खुद चाह बना के उन्हां नूं दिंदे हुंदे सी। थोड़े जे सख्त मिजाज सी, अखड़ सी, ते ज़्यादा किसी नाल फ्री नहीं सी होण दिंदे ज़ेबा बेगम नूं। ते ज़ेबा बेगम ने फिर 1964 तो लैके 1966 तक इस शादी नूं कायम रखिया। अली सुफियान अफाकी साहब दसदे ने कि जदों असीं फिल्म के सैट ते जांदे हुंदे सी, असीं जदों वेखदे हुंदे सी शूटिंग के दौरान, ये वो अदाकारा ज़ेबा बेगम जिहड़ी हंसमुख सी, हमेशा हੱਸਦੀ रहिंदी सी ते चेहरे ते मुस्कुराहट रहिंदी सी, ते लाले सधीर दी शादी तो बाद बिल्कुल खामोशी उन्हें इख्तियार कर ली सी। ते एक दफ़ा अली सुफियान अफाकी साहब दसदे ने कि असीं अदाकारा ज़ेबा बेगम नूं फिल्म के सैट ते मिलन चले गए। उस वेले शाहद नज़ीर चौधरी साहब और अली सुफियान अफाकी साहब जिहड़े ने ये दसदे ने कि सिर्फ असी वाहद बंदे सी जिन्हां दे नाल हर एक अदाकारा सरेआम मिल सकदी सी। बाकी ज़्यादातर
ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਲਾਲਾ ਸਦੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਖੇਰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਅਬ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਾਈ। ਉੱਧਰੋਂ ਲਾਲਾ ਸਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, 2-4 ਲਤੀਫੇ ਵੀ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲਾ ਸਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਾ ਸਦੀਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਕੁਝ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਲੀ ਸੁਫਿਆਨ ਫਾਕੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਲਿਆਸ ਰਸ਼ੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਲਿਆਸ ਰਸ਼ੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ੇਬਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਲਾਲੀ ਬੇਗਮ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਇਲਿਆਸ ਰਸ਼ੀਦੀ ਔਰ ਅਲੀ ਸੁਫਿਆਨ ਫਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫੌਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਲਿਆਸ ਰਸ਼ੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਲੀ ਸੁਫਿਆਨ ਫਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਸਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਉਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲੀ ਬੇਗਮ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਲਾਲੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਦੀਦ ਧਚਕਾ, ਸ਼ਦੀਦ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਸਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਚੱਪਲਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਲਿਆਸ ਰਸ਼ੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ੇਬਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਧੀਰ ਔਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, 1964 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1966 ਤੱਕ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।